Hello students, I hope you are very much clear with DFD. In last session we have taken one example for how to draw DFD for that university online examination admission, university online admission example. Okay, now we do one another example that will more give clear cut idea about DFD, that is for most common project that all of you will done in fifth semester, that is shopping cart. Okay, that are very common for that. Most of students are prefer the shopping cart project. Okay, so let's do that example online shopping system, how to do. Okay, in online all of you are aware with that online idea, online transactions. Okay, online shopping, uh, online shopping features you all of you are used on your mobile phone. Okay, uh, so many applications are there for online shopping. Okay, just like Amazon, Mytra, etc etc. Okay, for that, when if you want to launch your own website like that on Amazon or Mytra or anything else, then what to do? Okay, so there are two types of entities in that system. Okay, one is user, that is client, that we all are purchasing something from that site, and another one is admin side, who manage all system. Okay, and we give the product to purchase our for selling purpose. Okay, that is the main entities that are in the system. So let's do that. First of all, context diagram for that. Okay, the first of all, for that context diagram, these are the context diagram. uh, User and admin, both have to log in into the system. Okay, so that is for that admin will log in, request to log in, and after giving user ID and password, system will respond you to enter in the system. That means admin will enter in the system. Okay, then another one, client. Whenever you are it goes to first time that site, that is registration form is there, then after that registration you can do login into um, system. Okay, you can go to login for the system. The first time they, from the registration table, they will get your basic detail of you user. Okay, so that is that registration or login. If user are first time, then it is for registration, and after second time whenever we enter with second time, they don't need to register themselves, only login and password, or user ID and password they have to give, and they can enter into the system. Okay, so these are the context diagram. That is, or one thing is that sometimes we are also visit that site, not purchasing anything, but only visit that site, show the old product, and after we log out. Okay, so that is one you can put there. I have not given that one, but you can put that visitors can only see the detail of home page or product. They can't enter in the system, they can't use the system. Okay, so that are visitor. For that, here only we have to put this only one arrow upward. Okay, so that is one entity rectangle, there you have to write in that visitors, and only they can see the system home page, not another else. Okay, so a window shopping check a રીતનું. Okay, so that are window shopping for that system, that is for visitors. They are not use any features of the system, that's why they are visitors. Okay, so these are the context diagram. For that, ફરીથી એક વખત યુઝર એન્ડ એડમિન બંને એન્ટિટી છે, એ બંને જણા લોગિન થશે.
યુઝર એડમિન લોગિન થશે, એડમિન યુઝર આઈડી પાસવર્ડ આપશે, એડમિનને રજિસ્ટ્રેશન કરવાની જરૂર નથી. યુઝરે રજિસ્ટ્રેશન ફર્સ્ટ ટાઈમ કરવાનું થશે. નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે યુઝર સિસ્ટમનો યુઝ કરશે ત્યારે એમણે લોગિન આઈડી આપવાનું, ત્યારે એને લોગિન પેજ ઉપર જ જવાનું છે. રિસ્પોન્સમાં સિસ્ટમ તમને મેસેજ આપશે, યુ હેવ સક્સેસફુલી લોગિન, okay, or you have successfully registered yourself, now go to the login page. Okay, so these are the context diagram. Okay, next page, that next is આપણે ડીએફડીમાં આગળ જોયું હતું. ડીએફડી હેવ 3 લેવલ: context level or 0 level, first level and second level. Up to this level we have to draw the diagram. Here is the એડમિન સાઇડની પ્રોસિજર પણ ઘણી છે અને પેલા સાઇડની યુઝર સાઇડની પોસિબલ પણ ઘણી છે. ઓકે, તો આપણે બંનેમાં અલગ અલગ ડાયાગ્રામ પણ તમે ડ્રો કરી શકો. એક આ જે છે એ કન્સેપ્ટ જે છે એ પણ તમે ડીએફડીમાં યુઝ કરી શકો છો. દેટ્સ વાય આઈ હેવ પુટ ધીસ આઈડિયા ઇન ધીસ એક્ઝામ્પલ. ઇન લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ વી હેવ પુટ ઓલ થિંગ ઇન ધ વન ડાયાગ્રામ. ગઈકાલના લાસ્ટ સેશનના જે યુઝર આઈડી પાસવર્ડ યુનિવર્સિટી એડમિશન પ્રોસિજરનો જે ડીએફડી હતો એની અંદર એડમિન અને યુઝર બેયનો ડીએફડી એકમાં જ હતો. બેયનો ફર્સ્ટ લેવલ, બેયનો 0 લેવલ, બેયનો સેકન્ડ લેવલ એકમાં જ હતું. જ્યારે આમાં તમને વધારે ક્લિયરિટી માટે, વધારે ઇઝી ગોઈંગ માટે તમે એડમિન સાઇડનો ડીએફડી, યુઝર સાઇડનો ડીએફડી બંનેનો ફર્સ્ટ લેવલ, 0 લેવલ, સેકન્ડ લેવલ અલગ અલગ કરી શકો. 0 લેવલમાં તો બેઝિક પ્રોસેસ જ છે એટલે તમે અલગ ન કરો તો ચાલે, પણ ફર્સ્ટ લેવલ અને સેકન્ડ લેવલમાં ઘણી બધી પ્રોસેસ, ઘણી બધો ડેટા હોય તો તમે એકમાં ડ્રો ન કરી શકો એક પેજમાં. તો એના માટે થઈને તમારે એને એડમિન સાઇડ અને યુઝર સાઇડ બંનેની ફર્સ્ટ લેવલ છે એ અલગ અલગ ડ્રો કરી શકશો. Okay, so that's why here is first of all we have to go to admin side DFD first level. Okay, first level diagram માં આપણને ખબર છે where is input, where is the process, which are the process and where is the storage process is there and where data is goes. Okay, તો આ બધી વસ્તુ છે એ ફર્સ્ટ લેવલમાં આપણે જોવાની છે. તો એ માટે એડમિન છે એ એન્ટિટી થશે, એટલે આ એડમિન જે છે એ ફર્સ્ટ એન્ટર થશે. એને લોગિન કમ્પલસરી છે, વિધાઉટ લોગિન એ કોઈ પણ પ્રોસિજર નહીં કરી શકે. એટલે આપણે ફર્સ્ટ પ્રોસેસનું નામ આપ્યું 1.0 પ્રોસેસ અને એમાં રિક્વેસ્ટ ફોર લોગિન, આ લોગિનની પ્રોસિજર થશે. એમાં યુઝર આઈડી તમે પાસવર્ડ નાખશો અને એને સક્સેસફુલી લોગિન એડમિનને રિસ્પોન્સ આપશે. આ લોગિન જ્યારે યુઝર આઈડી પાસવર્ડ નાખશે ત્યારે એડમિન માસ્ટર નામનું ટેબલ છે એ ટેબલમાં તમે જ્યારે રજિસ્ટ્રેશન એડમિન સાઇડે રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું નથી, એને ડેટાબેઝમાં પોતાનો યુઝર આઈડી પાસવર્ડ પહેલેથી નાખી દેવાનો છે. એટલે અહીંયા એને યુઝર આઈડી પાસવર્ડ જે નાખેલો હશે એની સાથે તમે જે અહીંયા એન્ટર કરાવ્યો છે લોગિન પ્રોસેસમાં એની સાથે એ કન્ફર્મેશન કરશે. જો એ મેચ થશે તો અહીંયા એ તમે સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને રિસ્પોન્સ આપશે. એ જે મેચ જે થાય છે એ મેચનો આ રિસ્પોન્સ છે એ અહીંયા આવશે. આ છે એ વર્ચ્યુઅલ હશે, એ તમને દેખાશે નહીં અહીંયાથી આ રિપ્લાય જે છે એ. ઓકે, લોગિન થઈ ગયા પછી એડમિનની નેક્સ્ટ પ્રોસેસ શું છે તો કે એ પ્રોસેસ કરી શકે છે કેટેગરી મેનેજ કરી શકે છે. ઓકે, કેટેગરી મેનેજ કરી શકે છે. આપણે ઓનલાઈન શૂઝ માટેની છે એ શોપ મેં લીધું છે આમાં. તો ઓનલાઈન કેટેગરીઝમાં તમે કઈ કઈ વસ્તુ આપી શકશો તો કે કેટેગરીની અંદર તમે બ્રાન્ડનું નામ છે એ કેટેગરીમાં મૂકી શકો. ઓકે, તો એ ડિપેન્ડ્સ ઓન યુઝર ઓર ડિપેન્ડ્સ ઓન એડમિન કે એને કઈ રીતે કેટેગરી મૂકી છે. ઓકે, તો દેટ ઇઝ દેટ ઇન ધેટ મેનેજ કેટેગરી. તો યુ કેન એડ ઓર એડિટ કેટેગરી ઇફ યુ વોન્ટ. સપોઝ કેટેગરી ધેટ મીન્સ કે આપણે અહીંયા બ્રાન્ડ જ લઈએ કેટેગરીમાં, તો બ્રાન્ડમાં શૂઝની બ્રાન્ડમાં એડિડાસ, રીબોક, પુમા, સ્પાઇકર, સ્કેચર્સ આ બધા જે છે એ એડમાં બધી કેટેગરી આપી છે. ઓકે, હવે નવી જ કોઈ કેટેગરી હવે એડિટ કરવી છે કેટેગરી તો શું છે તો કે એડિટ કરવાની હોય કેટેગરી તો તમે આ મેનેજ પ્રોસેસમાં આખું પ્રોસિજર છે, તમે એડિટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમે એમાં ચેન્જીસ કરવા દેશે. ઓકે, તમે એડિડાસનું નામ છે આખું ન મૂક્યું હોય ને એડિડાસનો ખાલી સિમ્બોલ જ રાખવો છે. તમે પહેલી વખત જ્યારે ટેબલ બનાવ્યું છે ત્યારે એમાં એડિડાસ નામ આપી દીધું છે, રીબોક નામ આપી દીધું છે, સ્કેચર્સ નામ આપી દીધું છે, રાઈટ. તો એ બધા છે એ
એમાં મૂકી દીધા છે. તો એ બધો ડેટા છે એ તમારી પાસે ક્યાં હશે? તો કે એ તમે જે ફોર્મમાં ડેટા ફિલઅપ કરેલો હશે એ ડેટા ઇન્સર્ટ ડેટા એટલે જ આપ્યું છે અહીંયા. તમે નવો ડેટા આમાં તમારે નાખવાનો છે. તો કેટેગરી માસ્ટર નામનું ટેબલ હશે, એની અંદર એ બધી જ બ્રાન્ડના નામ છે એ સેવ હશે. ઓકે, કેટેગરીઝની અંદર ખાલી નામ, એમાં એના બે જ ફિલ્ડ હશે, કેટેગરી આઈડી અને કેટેગરી નેમ અને કેટેગરી ઇમેજ, જો આ વસ્તુ તમારે મૂકવી હોય તો. ઓકે, તો એ ત્રણ વસ્તુ છે. એટલે એ તમે જ્યારે સિલેક્ટ કરશો તો એ સિલેક્શનમાં તમે એડિટ કરો છો તો અહીંયાથી ઓલરેડી એડિડાસનું છે જ, તો એ એડિડાસનો સિમ્બોલ જે છે એ તમારે ચેન્જ કરવો છે. તો એ એડિડાસનું કેટેગરી તમને રિપ્લાય આપશે, તમને એનું બધો ડેટા શો કરશે, એમાં તમે ચેન્જીસ કરો. નવો ચેન્જીસ કરશો એટલે એની અંદર તમે ઇમેજ છે એ બદલાવી નાખો અને પાછો એને સેવ કરી દો, એટલે પાછો કેટેગરી માસ્ટરમાં સેવ થઈ જશે. અને આ રિસ્પોન્સ છે એ અહીંયા એડમિન જોઈ શકશે. અહીંયા એડિટ કર્યું છે, રિપ્લાય કરીને સેવ કરશો એટલે અહીંયા રિસ્પોન્સ આવશે. તમને તરત જ નીચે આખું શો થતું હશે, જે મેનેજ કેટેગરીનું આખું ટેબલ હશે એ ટેબલ તમને શો થશે. એમાં જે તમે ઇમેજ ચેન્જ કરી છે, ઇમેજ ચેન્જ સાથે બતાવશે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન દેટ ઇઝ તમે એડ પણ કરી શકો છો. તો તમારી પાસે ત્યાં અહીંયા આ મેનેજ કેટેગરી છે, એમાં બે પ્રોસીજર છે. એક પ્રોસીજર જે છે એ એડિટનું બટન છે ને એક એડનું બટન છે. whenever you click on the add button, there you can add new brand in your system. Okay, so suppose you want to add a new our local brand, Indian brand Bata. Okay, so that is you put their id. Fourth one, already we have put 4 user id 1 2 3 4 Adidas, Reebok, Puma and Skechers, and fifth one is Bata. Okay, so that Bata we will add that fifth category is added in that. Okay, after adding that category you have to add the item of that. So that also you can see now category master have 5 categories. Okay, and 5 brand in your system. After that, which are the items they offer? Adidas છે તો એડિડાઝમાં કઈ ટાઈપના શૂઝ આપે છે? તો એમાં તમે આઇટમ જે છે એ આઇટમની અંદર હવે એમાં સબ કેટેગરી મૂકવી હોય તો પણ થઈ શકે ને સીધા આઇટમ મૂકો તો પણ ચાલે. પછી એમાં શૂઝમાં આઇટમ જે છે એ તમે બધા શૂઝની ઇમેજીસ મૂકી દો, દેટ આર યોર પ્રોડક્ટ. ઓકે, શૂઝમાં દરેકમાં આઇટમ નંબર આપો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એમાં તમારી પાસે આઇટમ માસ્ટરની અંદર આઇટમ આઈડી, કેટેગરી આઈડી અને કેટેગરી નેમ અને કેટેગરી પ્રાઇસ, આ બધી વસ્તુ એમાં હોવી જોઈએ. કારણ કે તમે આઇટમ જુઓ છો, તમને આ બધી વસ્તુ હોવી જોઈએ. તો એમાં આઇટમની અંદર આઇટમ નંબર 1 કેટેગરી 1, કેટેગરી 1માં આપણે એડિડાસ મૂક્યું છે તો ત્યાં આ કેટેગરીમાં 1 જ મૂકવાનું, કારણ કે એડિડાસની તમે જેટલી પ્રોડક્ટ મૂકો એ બધામાં કેટેગરી 1 1 1 આપવાની. અને એની આઇટમ છે એક એડિડાસની તમે કેટલી 5 પ્રોડક્ટ મૂકો છો તો એ દરેકમાં 1 2 3 4 5 આઇટમ, એની દરેકની કેટેગરી 1 1 1, એની દરેકના નામ શૂઝમાં સ્પોર્ટ્સ શૂઝ ને વોટ એવર ધ વુમેન શૂઝ ને કિડ શૂઝ ને વોટ એવર યુ વોન્ટ ટુ give the name for that. Okay, and then price of that. ડન. આઇટમમાં હવે તમે આમાં એડિટ કરો છો તો પ્રાઇસમાં ચેન્જીસ થાય તો તમારે એડિટ કરવાનું થાય. તો એડિટ બટન ઉપર ક્લિક કરો અને એનો જે ડેટા છે તમને અહીંયા આઇટમ માસ્ટરમાં એડ થશે અને એનો રિપ્લાય આવશે જે તમને સ્ક્રીન ઉપર શો કરશે. અગર તમે બાટા અહીંયા કેટેગરી નવી એડ કરી છે તો બાટાની આઇટમ તમારે એડ કરવાની થશે. તો ત્યાં જઈને તમારે બાટા છે આપણી 5th કેટેગરી છે તો એ બધામાં કેટેગરી આઈડી 555 અને એનું આઇટમનું નામ જે આગળમાં બીજામાં 5 કેટેગરી એડ કરી હોય તો આપણે 4 કેટેગરી છે, 4 કેટેગરીના 5 આઇટમ, ધેટ ઇઝ 4 5 20 આઇટમ ઓલરેડી તમે એડ કરેલી છે. એમાં બીજી 5 આઇટમ એટલે 21 to 25 નંબરની આઇટમ જે થશે એ તમારી થશે બાટાની આઇટમ. ઓકે, તો દેટ વિલ રિસ્પોન્ડ યુ સ્ક્રીન ઉપર મેનેજ આઇટમ છે એની ઉપર તમને દેખાશે. તો આ રિસ્પોન્સ જે તમને ચેન્જ થઈને બતાવે ત્યાં દેખાશે. ઓકે, then નેક્સ્ટ વન ઓર્ડર મેનેજ કરવાનો છે. તમારે ઓર્ડર મેનેજ કરવાનો છે. કયો ઓર્ડર મેનેજ કરવાનો છે તો કોણે ઓર્ડર આપ્યો છે એ બધાનો વ્યૂઝ તમે જોઈ શકશો. વ્યૂ ઓર્ડર અહીંયા ઓર્ડર માસ્ટર ટેબલની અંદર બધા વ્યૂઝ હશે. તમે એને ઉપર વ્યૂ ઉપર ક્લિક કરશો, વ્યૂ નામનું બટન હશે અથવા તો ઓર્ડર વ્યૂ અથવા
વ્યૂ ઓર્ડર એવી રીતનું કોઈ બટન હશે અથવા તો એનું મેનુ હશે, એની ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે તમને એક ટેબલ ફોર્મ બતાવશે. આ યુઝરનું નામ, યુઝરનું કેટેગરી, એણે કોઈ આઇટમ સિલેક્ટ કરી છે, એની પ્રાઇસ, આ બધી વસ્તુ છે એ ઓર્ડરમાં, અને ક્યારે ઓર્ડર પ્લેસ કર્યો છે, ડેટ એન્ડ ટાઈમ, આ બધી વસ્તુ ત્યાં હશે. એટલે એડમિનને ખબર પડે કે આ આઇટમનો ઓર્ડર આવેલો છે. ઓકે, અને ધેન next one, that is fifth one, is manage report. That is after that order, viewing the order, which are the order dispatched, which are pending, that all reports are given in that. The user master, order master and payment. કોનું પેમેન્ટ થઈ ગયું છે, કોનો ઓર્ડર પેન્ડિંગ છે, કોનો ઓર્ડર થઈ ગયો છે, કયા યુઝરનો પેન્ડિંગ છે, આ બધો જ રિપોર્ટ છે એ ફિફ્થ પ્રોસેસમાં આવશે. અને એ રિપોર્ટ તમે અહીંયા જોશો અને એનો રિસ્પોન્સ છે એડમિનને જોવા મળશે. Okay, so these are the process, all process that admin can do. Same process user can also do. ઓકે, તો એ ઓર્ડરમાં મેનેજમાં આપણે પહેલાં એડમિનનું આખું જોઈ લેશું, પછી યુઝરનું જોઈશું. તો મેનેજ કેટેગરીઝ જે છે, તો આ કેટેગરીઝની અંદર તમારે અહીંયા જ પૂરું થઈ જશે, એમાં બીજી કોઈ પ્રોસિજર છે જ નહીં. તો એમાં પછી જે મેનેજ આઇટમ છે, એ આઇટમની અંદર બીજી કોઈ પણ આઇટમ મૂકવાની હશે તો એ વસ્તુ જે છે એ મારે ત્યાં શો કરવાની થશે. તો એ લેવલ 2ની અંદર આવશે, કારણ કે મારી પાસે ટોટલ પ્રોસેસ થઈ 5. ફર્સ્ટ પ્રોસેસ લોગિન છે, તો લોગિનમાં યુઝર આઈડી પાસવર્ડથી પૂરું થઈ ગયું છે, ત્યાં બીજી કોઈ અંદરની પ્રોસેસ છે નહીં. કેટેગરીમાં પણ કેટેગરી એડિટ કરવાની છે, ખાલી બ્રાન્ડનું નામ અને ઇમેજ ચેન્જીસ કરવાના છે, એટલી જ પ્રોસેસ છે, બીજી કોઈ પ્રોસેસ એમાં છે નહીં. દેટ મીન્સ કે એની કોઈ સબ પ્રોસેસ છે નહીં. તો લેવલ 2ની અંદર એમાં સબ પ્રોસેસ છે નહીં, તો સેકન્ડ પ્રોસેસની સબ પ્રોસેસ આવશે નહીં. નાઉ થર્ડ પ્રોસેસ, મેનેજ આઇટમ. તો મેનેજ આઇટમની અંદર ઘણી બીજી પ્રોસેસ હોઈ શકે, તો એ થર્ડ પ્રોસેસ છે એમાં બીજી કઈ પ્રોસેસ છે એ વસ્તુ આપણે અહીંયા જોવાની છે. તો લેવલ 2 પ્રોસેસ 3.0 એ કઈ છે, તો કે મેનેજ પ્રોસેસર ગોઝ મોર ડીપર દેન લેવલ 1. દેટ ઇઝ જો એડમિને લોગિન થયું છે, ચેકિંગ એડમિન માસ્ટરમાંથી ચેકિંગ થશે, લઈ જશે, તો એમાં એડ આઇટમમાં જવાનું છે. એડ આઇટમમાં તમારે કઈ કઈ આઇટમ કરવાની છે, તો આઇટમ માસ્ટરની અંદર જઈને એડ કરાવવાનું છે ડેટા. તો આઇટમ નવી એડ કરો, મેં જે લાસ્ટમાં વાત કરી એ બાટાની 5 આઇટમ તમારે એડ કરવાની છે. તો એ બધી પ્રોસિજર જે છે એ આની અંદર થશે. એડ આઇટમમાં ઇન્સર્ટ ડેટા અને રિપ્લાય, આ બધું છે એ આઇટમ માસ્ટરમાં જશે. આપણે આગળ જોયું એમાં પણ આ આઇટમ માસ્ટરનું જ ટેબલ છે. મેનેજ આઇટમ જે છે એ બધું આઇટમ કઈ શું મેનેજ કરવાનું છે, બધી વસ્તુ અહીંયા છે. તો દેટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ. એડ આઇટમ માટે તમારી પાસે એક આખું ફોર્મ બનાવવું પડશે. એ ફોર્મ છે એમાં તમે આઇટમ એડ કરશો. ધેટ્સ વાય આ પ્રોસેસ છે એ ડીપર પ્રોસેસ થઈ ગઈ. એડ આઇટમનું આખું છે. એડ આઇટમ કઈ આઇટમ છે, તો એ આઇટમ છે એ અહીંયા ચેન્જ થશે. પછી એમાં પ્રાઇસ છે, ક્વોન્ટિટી છે, એ એડ કરવાની છે. તમારી પાસે કેટલી પ્રાઇસ છે ને કેટલી ક્વોન્ટિટી છે એ એડ આઇટમની અંદર તમારે આઇટમ નંબરના નામ આપવાનું છે, કેટેગરી નામ આપવાનું છે, એની ઇમેજ આપવાની છે, એનું નામ આપવાનું છે. આ 4 વસ્તુ જે છે એ ફોર્મમાં મૂકવાની છે એડ આઇટમમાં. એની પ્રાઇસ મૂકવાની છે અને ક્વોન્ટિટી મૂકવાની છે, તો એ પણ અહીંયા આઇટમ માસ્ટરમાં મૂકવાની છે. એની પ્રોસેસ જે છે એ 3.2. આ 3.0 છે એ પ્રોસેસ લેવલ 1ની છે. 3.3 અને 0.0 છે એની પહેલી પ્રોસેસ છે. થર્ડ નંબરની પ્રોસેસ, એની પહેલી પ્રોસેસ લોગિન, એની બીજી પ્રોસેસ આઇટમને એડ કરો, એની ત્રીજી પ્રોસેસ એને ક્વોન્ટિટીને એડ કરો, અને એની ત્રીજી પ્રોસેસ અગર તમારે આઇટમ એમાંથી કોઈ ડિલીટ કરવાની છે તો એ ડિલીટ કરો, અધરવાઇઝ યુ કેન skip that process. Okay, so that is the admin side second level 2 DFD for manage item. Okay, now next one is same as sub process of process 4.0. આપણી પાસે લેવલ 1માં ફોર્થ પ્રોસેસ છે ઓર્ડર. તો ઓર્ડર મેનેજ કરવા માટે તમારે આખો પ્રોસેસ શું કરવાની છે, તો એ પ્રોસેસ છે એ સબ પ્રોસેસ એમાં આવશે, એ લેવલ 2માં આવશે. તો સબ પ્રોસેસ ઓફ ધ ડીએફડી ધેટ ઇઝ ફોર્થ મેનેજ ઓર્ડર. તો એમાં પણ મેનેજ ઓર્ડર માટે એડમિને લોગિન પહેલાં કરવું જ પડશે. એડમિન લોગિન થઈ ગયા પછી એનો રિસ્પોન્સ આવ્યા પછી એની સેકન્ડ પ્રોસેસ ઓર્ડરનો પહેલાં વ્યૂ જોશે.
રિક્વેસ્ટ ફોર વ્યૂ, ધેટ મીન્સ કે એ ઓર્ડર માસ્ટર પાસેથી કેટલા ઓર્ડર આવેલા છે, શું છે, કેટલા પેન્ડિંગ છે, એ બધાનો આખું એક્સેલ શીટ છે એ તમને બતાવશે, જસ્ટ લાઇક અ ટેબલ ફોર્મેશન. ઓકે, હવે એમાં શું કરવાનું છે, એમાં કેટલા ઓર્ડર કન્ફર્મ થઈ ગયા છે, કેટલા ઓર્ડર કેન્સલ થયા છે. એવું પણ હશે કે ઘણા લોકોએ પાછળથી ઓર્ડર કેન્સલ પણ કર્યા હોય, તો એ ઓર્ડર માસ્ટરમાંથી કન્ફર્મ કેન્સલ ઓર્ડર જે હોય એનો આખો એક વ્યૂ છે એ રેડી કરવાનો છે, એ ચેક કરવાનું છે કે મારી કયા કન્ફર્મ થયેલા છે. ઓકે, તો એમાં એ કન્ફર્મ માટે તમે એ ઓર્ડરને મૂકી દેશો કે આટલા લોકોને મેં કન્ફર્મ કરી દીધા છે. અને નેક્સ્ટ વન ડિસ્પેચ ઓર્ડર, જેના કન્ફર્મ થઈ ગયા છે એ બધાને ઓર્ડર ડિસ્પેચ કરવાનો છે. ફાઇનલી જેનું પેમેન્ટ આવી ગયું હોય એનો ડિસ્પેચ કરવાના હોય, અને જેને પેમેન્ટ નથી આવ્યું એને આપણે હોલ્ટ ઉપર રાખીએ તો પેન્ડિંગ ઉપર રાખીએ, તો એનું એક અલગથી એક આખું વ્યૂ બનાવવાનો છે, અને એ વ્યૂ પછી ઓર્ડર જે છે એ ડિસ્પેચમાં મોકલવાનો છે. અને એ ડિસ્પેચ ઓર્ડરને તમારે ખાલી એમાં એક બટન જ હશે અથવા તો એક ચેકબોક્સ જ હશે કે જે તમારે ક્લિક કરવાનો છે કન્ફર્મ ઉપર, એટલે ઓર્ડર જે છે એ કન્ફર્મ થઈ જશે અને ડિસ્પેચ માટે જતો રહેશે. ઓકે, તો આ આખી પ્રોસીજર છે એ 4.0 પ્રોસીજર એડમિનની ફર્સ્ટ લેવલની ઓર્ડર કેવી રીતે મેનેજ થશે. તો એક ઓર્ડર મેનેજ કરવા માટે અંદર બીજી સબ પ્રોસેસ 4 પ્રોસેસ થશે. આ બધી પ્રોસેસ માટે ડેટા ક્યાંથી આવશે, તો કે સેમ પ્રોસેસ ઓર્ડર માસ્ટરમાંથી. Okay, so these are the sub process for level 2 of order. Fourth process, manage order. નેક્સ્ટ વન ફિફ્થ પ્રોસેસ આપણી પાસે હતી રિપોર્ટ જનરેટ કરવાની. ફાઇનલી સિસ્ટમમાં કેટલા ઓર્ડર આવ્યા, કેટલા યુઝરે સિસ્ટમની વિઝિટ કરી, કેટલા યુઝરે ઓર્ડર આપ્યા, કેટલા યુઝરના ઓર્ડર પેન્ડિંગ છે, આ બધો જ રિપોર્ટ છે એ જનરેટ કરવાનો હોય. તો એ ફિફ્થ પ્રોસેસ જનરેટ રિપોર્ટ માટેનો. તો એના માટે પણ એડમિને લોગિન તો કમ્પલસરી થવું જ પડશે રિપોર્ટ જનરેટ કરવા માટે. આજનું ટાસ્ક એડમિને રિપોર્ટ જનરેટ કરવાનું છે, તો પણ એને પહેલાં લોગિન થવાનું છે, એટલે ચેક થશે. એની પહેલી પ્રોસેસ પહેલાં રિપોર્ટ એ ચેક કરશે, તો યુઝર માસ્ટરમાંથી યુઝરનો રિપોર્ટ જોશે. યુઝરનો રિપોર્ટ એટલે કયો આવશે, તો કે એ યુઝરનો રિપોર્ટ જેટલા લોકોએ લોગિન કરેલું છે એટલા લોકોનો રિપોર્ટ આવશે. એમાંથી એને કેટલી આઇટમ એ લોકોએ કાર્ટમાં નાખી, એડ ટુ કાર્ટ નામનું એક ફીચર હોય છે, તમે ઓનલાઈન શોપિંગ કરતા હો છો ને ત્યારે એ એડ ટુ કાર્ટમાં જેટલા લોકોએ નાખેલું હોય ને એ બધું આઇટમ જે છે એ અહીંયા હશે. પછી એમાંથી જેણે પે નાવ ઉપર ક્લિક કરેલું હોય ને એનો ઓર્ડર અહીંયા ઓર્ડર માસ્ટરમાં હોય. તો એ પે નામ ઓર્ડર રિપોર્ટ એને જેટલે ઘણા લોકો છે એ ખાલી વિઝિટ કરીને એડ ટુ કાર્ડમાં નાખ્યું હોય, પછી પે નાવ ઉપર ક્લિક ન કરે એટલે એની પ્રોસીજર અડધી રહી ગઈ. તો આ બધા વ્યૂઝ જે છે એ જનરેટ કરવાના છે, એટલે એના ઉપરથી એને ખબર પડે કે કેટલા લોકો ઓનલાઈન છે, કેટલા લોકો એ ઓર્ડર આપી દીધો છે, કેટલા લોકો ખાલી વિઝિટ કરીને જતા રહ્યા છે. આ બધાનો રિપોર્ટ છે એ જનરેટ થઈ શકે. આ યુઝર રિપોર્ટમાં જેટલા લોકો લોગિન થયા છે એનો બધો જ રિપોર્ટ અહીંયા યુઝર માસ્ટરમાંથી એને મળશે. પછી જેટલા લોકોએ લોગિન થઈ ગયા પછી એડ ટુ કાર્ટમાં આઇટમ નાખી છે, તમારા બાસ્કેટમાં કેટલી આઇટમ તમે છે પણ પેમેન્ટ બાકી છે, તો એ વસ્તુ છે એ અહીંયા હશે. ઓકે, એટલે એનો રિપોર્ટ આખો જનરેટ થશે. અને ઓર્ડર રિપોર્ટ જેટલા લોકોએ પે નાવ ઉપર ક્લિક કરેલું છે એ બધાનો ઓર્ડર અહીંયા થઈ ગયેલો હશે. અને પે નાવ ઉપર ક્લિક થઈને પેમેન્ટનું ટ્રાન્ઝેક્શન પણ, કારણ કે તમે પે નાવ ઉપર ક્લિક કરો ને એટલે તમને ટ્રાન્ઝેક્શન પૂછે કઈ બેંકમાંથી શેમાંથી પેમેન્ટ કરવાનું છે, રાઈટ. તો એ પે નાવનું ઓપ્શન જે છે એ ઓપ્શન પણ ત્યાં મળી શકે. ઓકે, તો એ પે નાવમાં ટ્રાન્ઝેક્શન ન કરેલું હોય તો એ પેમેન્ટ જેનું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે, બધું થઈ ગયું છે, અહીંયા ઓર્ડર થઈ ગયો હોય પણ પેમેન્ટ ના થઈ ગયું હોય, તો પેમેન્ટ જેનું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે એનો પણ રિપોર્ટ ત્યાં જનરેટ થાય. ઓકે, તો ધીસ આર ધ ફિફ્થ પ્રોસેસ ફોર ધ લેવલ 2 DFD. ઓકે, નેક્સ્ટ વન, અત્યાર સુધીનું આ બધી જ પ્રોસેસ એડમિન સાઇડની પૂરી થઈ ગઈ. તમે એડમિન સાઇડથી આટલી વસ્તુ કરી શકો. નાવ યુઝર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. યુઝર છે આપણે છીએ. તમે જ્યારે કોઈ પણ એ ઓનલાઈન શોપિંગ કાર્ટની સાઇટ ઉપર જાઓ છો ત્યારે આ વસ્તુ તમને જોવા મળે છે. ઓકે, તો એમાં એડમિનની જગ્યાએ આપણે યુઝરને મૂકવાના છે. ઓકે, યુઝર છે પહેલાં તો આઇટમ સર્ચ કરશે, જો એને નથી ખબર તો સર્ચ કરશે, એટલે સર્ચમાં તમે કોઈ પણ આઇટમનું નામ મૂકશો. ઓકે, તો એ આઇટમમાં તમે કોઈ પણ ઓનલાઈન શોપિંગની સાઇટ ઉપર જાઓ છો, તો એમેઝોન ઉપર જાઓ તો તમે ત્યાં સીધું પહેલાં એની જનરલ પ્રોડક્ટ આવે, પણ એમાં તમારે કોઈ પણ એક પ્રોડક્ટને સર્ચ કરવી છે, તો તમે એ સર્ચ આઇટમનું નામ નાખશો તો સીધું તમને એ જ પેજ ઉપર એ લઈ જશે. તો એ સર્ચ આઇટમમાં અહીંયા જશે.
ઓકે, સર્ચ આઇટમમાં જશે તો પહેલાં આપણે રજિસ્ટ્રેશન એનું, જો ફર્સ્ટ ટાઈમ હશે તો રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું, અદરવાઇઝ રજિસ્ટ્રેશન થઈ ગયેલું છે, યુ હેવ ઓલરેડીમાં મેસેજ હશે યુ હેવ ઓલરેડી રજિસ્ટર યોર સેલ્ફ, તો એમાં લોગિનનું બટન હશે, ત્યાં લોગિન ઉપર ક્લિક કરશે. આ બધો ડેટા છે એ ક્યાંથી આવશે? તો યુઝર માસ્ટર ટેબલમાં ડેટા તમારો હશે, એમાં લોગિન કરશે અને એનો રિસ્પોન્સ તમને અહીંયા યુઝરને બતાવશે. ઓકે, દેન ફોર્થ પ્રોસેસ અકાઉન્ટ. અકાઉન્ટની અંદર તમારે અકાઉન્ટ કોઈ છે કે નહીં, હોય તો ભલે યુઝર માસ્ટરને અકાઉન્ટ તમે આપેલું છે, એને બીજું કોઈ વેરિફિકેશન આપેલું છે તો એ વસ્તુ છે, અદરવાઇઝ તમે સીધું બાય આઇટમ ઉપર ક્લિક કરી શકો છો. આ સાયમલ્ટેનિયસ છે, સ્કીપ પણ કરી શકાય એવી પ્રોસિજર છે. ઓકે, હવે એને કઈ પ્રોડક્ટ એને ચૂઝ કરવાની છે એના માટે બાય આઇટમ, એટલે બાય આઇટમ બટન હશે, ત્યાં ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આઇટમ માસ્ટર ઉપરથી તમને બધી આઇટમનું લિસ્ટ આપશે. ઓકે, તો એ લિસ્ટમાં અહીંયા અકાઉન્ટમાં તમારે કેટેગરીઝ પણ મૂકી શકો અહીંયા, કે તમારે સિલેક્ટ બ્રાન્ડ. ઓકે, પછી બાય આઇટમ, પછી એને ઓર્ડર, મેક ઓર્ડર. ઓકે, તો એડ ટુ કાર્ડ આપો અથવા મેક ઓર્ડર આવું બટન મૂકી દો, એટલે એમાં તમારે સિલેક્શન મૂકવાનું છે, જેટલી જેટલી આઇટમ છે તમે એ સિલેક્ટ કરો છો અને એડ ટુ કાર્ડમાં મૂકતા જાઓ છો, એટલે એક ટેબલ બનતું જશે. આ આઇટમ, એની પ્રાઇસ, એની કેટેગરી, એ આખું એક ટેબલ બનતું જશે અને છેલ્લે તમારે આખું બિલ જે છે એ બિલની જેમ જ આખું ટેબલ બનશે કે તમે આટલી આટલી આઇટમ જે છે એ સિલેક્ટ કરી છે. તો એ બધી આઇટમને સિલેક્ટ થઈ ગયા પછી ઓર્ડર, પે નાવ ઓર એડ ટુ કાર્ડમાં બધાને કાર્ડમાં એડ કરતા જાઓ છો એટલે એ થશે ને છેલ્લે પછી પેમેન્ટ મૂકશે, પેમેન્ટ માસ્ટરમાંથી પેમેન્ટ આવશે. ઓકે, તો આ વસ્તુ જે છે મેક પેમેન્ટ જે છે તો એ પેમેન્ટનું પ્રોસિજર ત્યાં આવશે. પેમેન્ટની પ્રોસિજરમાં ફર્ધર પ્રોસિજર પણ આવી શકે, રાઈટ, તો દેટ ફર્ધર પ્રોસિજર દેટ વિલ બી ઇન સેકન્ડ લેવલ. ઓકે, આ એની મેઇન પ્રોસિજર છે. લેવલ 1ની ટોટલ 7 પ્રોસિજર થઈ. ઓકે, તો એમાં નેક્સ્ટમાં જે છે લેવલ ટુમાં ફોર્થ પ્રોસિજર જે છે અકાઉન્ટ. તમારું અકાઉન્ટ છે તમે મેનેજ કરી શકો કે એ અકાઉન્ટની અંદર તમે પાસ્ટમાં કયું પરચેસ કર્યું હતું, પેમેન્ટ થઈ ગયું કે નહીં, આ બધું ડિટેલ છે એ અકાઉન્ટમાં તમે મૂકી શકો. તો અકાઉન્ટ ડિટેલની અંદર આ વસ્તુ છે. તો યુઝર લોગિન થશે એટલે તમને વ્યૂ અકાઉન્ટ આપશે. યુઝર માસ્ટરમાંથી તમારી ડિટેલ બધી આવશે કે લાસ્ટ તમે આ ડેટ ઉપર પેમેન્ટ કર્યું હતું, આ પરચેસ કર્યું હતું, અને તમારું જે કાંઈ છે એમાં અકાઉન્ટમાં તમારે પાસવર્ડ જો ચેન્જ કરવો છે લોગિનનો, તો આ બધી વસ્તુ છે એ તમને ત્યાં મળશે. અને તમારું અકાઉન્ટ એટલે કે તમારી રજિસ્ટ્રેશન ડિટેલ જે છે, એ પ્રોફાઇલ જે છે એ તમારે કાંઈ ચેન્જ કરવી છે તો એ બધી વસ્તુ જે છે ચેન્જીસ થઈ શકે. તો એ આખું બધું જ યુઝર માસ્ટર ટેબલમાં જ બધા ચેન્જીસ થાય છે. Okay, so you can change your account with this procedure 4.0. Okay, if you want, then otherwise you can skip that and go to next procedure, fifth procedure, login and view item by now. ઓકે, એટલે વ્યૂ આઇટમ જે છે મેક ઓર્ડર માટેનો જે પ્રોસિજર છે એમાં લોગિન થઈ ગયા પછી સીધું આઇટમ ઉપર વ્યૂ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આઇટમ તમને શો કરશે. રિક્વેસ્ટ ફોર વ્યૂ એટલે આઇટમ માસ્ટરમાંથી જે પણ ડેટા હશે એ ફેચ થઈને તમને અહીંયા શો કરશે, રાઈટ. એમાંથી તમે સિલેક્શન કરશો, રાઈટ, તો એ સિલેક્શન જે છે એડ ટુ કાર્ટમાં આવશે. આઇટમ બધી નાખતા જાઓ અને પછી ઓર્ડર માસ્ટરમાંથી એ આ અપડેટ પાસવર્ડ સાથે, અપડેટ પાસવર્ડ છે એ તમે જ એ આઇટમ નાખો છો ને તમારા અકાઉન્ટમાંથી જ છે, એના માટે કન્ફર્મેશન માટે અહીંયા વચ્ચે પાસવર્ડ આપે છે. ઓકે, અને એ રિપ્લાય આપશે એડ ટુ કાર્ડમાં કે તમારા કાર્ડમાં એડ થઈ ગયું છે, એટલે તમને આખું ટેબલ છે શો કરતું જશે કે એક આઇટમ શો થઈ, બીજી આઇટમ એડ કરી, ત્રીજી આઇટમ એડ કરી, આ બધું આખું એક પછી એક ટેબલ રિપ્લાયમાં આપતું જશે. ઓકે, અને દેન નેક્સ્ટ વન જે છે એ કન્ફર્મ ઓર્ડર, એડ ટુ કાર્ટમાં દેન કન્ફર્મ કરવાનું કે આટલું તમારે લેવાનું જ છે. હજુ તમારે એમાં કાંઈ ચેન્જીસ કરવા હોય તો તમે એડ એડિટ ડિલીટ કરી શકો છો એડ ટુ કાર્ટમાં કન્ફર્મ કર્યા પહેલાં, તો એ પણ ઓર્ડર માસ્ટરમાં એ કન્ફર્મ થઈ શકે. એટલે તમારી જે એડ ટુ કાર્ટની પ્રોફાઇલ છે એમાં તમે ચેન્જીસ કરાવી શકો, ઓર્ડર ચેન્જીસ થઈ શકે. ઓકે, તો ધીસ આર ધ પ્રોસિજર ફોર એન્ડ કન્ફર્મ ઓર્ડર. પછી તમે મેનેજ કરો છો એ આપણું પેમેન્ટનું. તો પેમેન્ટમાં તો ખાલી તમારે પેમેન્ટ જ આપવાનું છે અને બેંક સિલેક્ટ કરવાની છે. તો દેટ આર નોટ ફર્ધર ડિટેલ ઇન દેટ પેમેન્ટ પ્રોસેસ. ઓકે, તો ધીસ આર ધ DFD ફોર ઓનલાઈન શોપિંગ પ્રોસિજર. ઓકે,
I hope you all of you are very much clear with DFD, how to draw DFD and how to maintain all three level of DFD. Okay, let's finish this, and this is very good for any shopping cart project. This DFD is for any type of product you can take and you can use this DFD for any shopping cart. Okay, that's it. Thank you.